ਹੁਣ मैं एक होर तुहाडे सामने बेनती करा। असी सारे कहने कि गुरु नानक सच्चे पातशाह का जिहड़ा प्रगट दिहाड़ा है, वैसे साडियां जन्म साखियां ते पुरातन स्रोतां के मुताबिक विसाख महीने के विच है, प्रचलित रीति के मुताबिक कत्तक के महीने च मनाया जाता है। कत्तक की पूर्णमाशी मनाया जाता है। किसी भी बच्चे नूं सवाल कर लो गुरु नानक साहब का प्रकाश, गुरु नानक साहब किस महीने के विच प्रगट होए, तो बच्चा याद आएगा कत्तक के महीने के विच। और साडी मानसिकता दे विच ये गल घर कर चुकी है, कत्तक की पूर्णमाशी। हुण भी तुसीं कत्तक की पूर्णमाशी नूं साहिब श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह का प्रगट दिवस मनाउणा है, पर वो महीना कत्तक का नहीं है। कत्तक की पूर्णमाशी जिहड़ी है वो 8 मगर नूं आ रही है। तुसीं मगर दे विच मना रहे हो। साडियां तरीखां, साडा इतिहास सब कुछ बदलता जा रहा है, क्योंकि असी अपने कैलेंडर के मुताबिक अपनियां तरीकां नूं निर्धारित करके नहीं मना रहे। सरदार पाल सिंह पुरेवाल होना दे नाल मैनूं अकाल तख्त साहब के जथेदार, उस वेले जथेदार वेदांती सी, जदों मूल शाह नानक शाही कैलेंडर के उपर एक लंबा समा काम करने का मौका मिलिया। और उस समय के मुताबिक जिन्नियां भी इतिहास दीयां तरीकां ने उन्हां नूं इन्ना ज़्यादा निर्धारित किया गया सी, जदों मूल नानक शाही कैलेंडर तैयार किया गया है कि 3300 साल तक, 1 2 3 सालों की गल नहीं, 3300 साल तक तुहाडे इतिहास की एक भी तरीक अगे पिछे नहीं हो सकती। एक भी तरीक। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश पुरब, प्रगट दिहाड़ा जिहड़ा पोह सुदी 7वीं ल्यूनर नूं जदों तब्दील करदे असीं सोलर दे विच ते 23 पोह ते 23 पोह नूं इस तरह दे नाल उस कैलेंडर दे विच सैट किया गया सी कि 3300 साल तक 23 पोह 5 जनवरी नूं ही आवेगा। तुसीं अपने बच्चे नूं दस दिओ कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रगट दिहाड़ा किदण है, 5 जनवरी। जदों भी 5 जनवरी होएगी उदों 23 पोह ही होवेगा। इन्ना साइंटिफिक कैलेंडर तैयार किया गया सी। पर वो सारा उन्होंने लोगों की भेट चढ़ गया जिहड़े लोग अज भी सिੱਖੀ नूं ब्राह्मणवाद दे विचों बाहर नहीं कड्ढण देना चाहते। हुण तुसीं ख्याल करो, तुहाडी इत्थे लाइब्रेरी है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन के नाल संबंधित सारियां किताबां कढ लो जिन्नियां भी ने, मैनूं एक भी किताब दे विचों प्रमाण दे दिओ जिस दे विच कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिहड़ी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं गरियाई की रस्म की है, उहदे बारे सानूं आउंदा है कत्तक सुदी पंचमी। हुण सुदी और वदी तुहानूं थोड़ा जिहा जरूर दस देवां। जिहड़ा न्यू मून टू फुल मून फेज़ है, जिसनूं असीं कहने हैं कि मस्या तो लैके पूर्णमाशी तक, उसनूं सुदी कहा जाता है। महीने नूं 2 हिस्सिਆਂ 'च वंड लिया जाता है ल्यूनर कैलेंडर के मुताबिक, तो फुल मून टू न्यू मून उसनूं वदी कहा जाता है। एक सुदी है, एक वदी है। हुण जिहड़ी चल रही है सुदी है, क्योंकि मस्या लंघ चुकी है और मस्या तो बाद हुण तुसीं पूर्णमाशी वाल जा रहे हो, इस करके ये सुदी है। जदों पूर्णमाशी तो तुसीं फिर मस्या वाले पासे जाओगे, फुल मून टू न्यू मून, तुसीं फिर उसनूं कहोगे वदी। हुण एक कत्तक सुदी 5 साडे सारे इतिहासक स्रोतां दे विच ये गल दर्ज है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कत्तक सुदी 5 नूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं गुरता गद्दी के उपर विराजमान करके ज्योति जोत समाउणा कीता। जिन्ने भी इतिहासक स्रोत ने पढ़ लो, पर इस वारी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का गुरता गद्दी पता किस दिन सी? बेशक किसी ने नहीं मनाया, वो आ रहा सी कत्तक सुदी 2। इतिहास च किते है ही नहीं। दिवाली तो 2 दिन बाद अज असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज का कत्तक सुदी 5 के मुताबिक, जिस के मुताबिक अज 27 कत्तक है, 12 नवंबर है, अज असी गुरु साहब का ज्योति जोत मना रहे हैं। और गुरु साहब ने ज्योति जोत समाउण तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं गुरता गद्दी बख्शिश कर दी। हुण तुसीं वेख लो कि गुरता गद्दी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब नूं बख्शी सी, वो कत्तक सुदी 2 के मुताबिक 24 नवंबर का दिन सी, अज 27 नवंबर है। 3 दिन का फर्क कित्थों पै गया? इतिहासक दिहाड़ियां दी तरीकां असीं बर्बाद करते जा रहे। और किसी दिन नूं मैं ये गल दावे ना कहना, तुहाडी आउण वाली औलाद ये गल जरूर पूछेगी कि सही तरीक है कि नहीं।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੁੱਛੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਘਰ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰੋਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਭਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ 5 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ 5 ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਤੀਜ। ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਤੀਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਭਰਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ। ਇਹ 3 ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭਾਈ ਕੁਰੀਏ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲੇਵਨ ਤੇ ਬਦਲਾ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਮੋਹੇ ਪਠਾਇਓ ਗੁਰੂ ਸੈ ਕਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਤੁਕੇ ਕਰ ਖੁਆਰ ਵਜੀਦੇ ਦੇਹੋਂ ਉਜਾੜ ਲੱਟਿਓ ਸਰੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ 3 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਸ਼ਰ ਖਾਨ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਸ਼ਰ ਬੇਗ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਰ ਬੇਗ ਦੋ ਉਹ ਜ਼ਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਸ਼ਰ ਖਾਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਉਸੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਐ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਕਲਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬਾਸ਼ਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੰਜਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੰਜਰ ਵੱਜਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੇਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਅੰਮਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਨ ਇਹ ਅੰਮਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਤੀਜ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ 4 ਸਵੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਜਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਰਜਨ ਮਿਸਟਰ ਕੌਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਔਰ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਹੈ ਇਹ ਜੂਲੀਅਨ ਡੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ 3 ਤਰੀਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ 20 ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਔਰ 21 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੰਜ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸੰਦੇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਹ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ 5 ਲਿਊਨਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਰੀਖਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫੇਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।